हेलो पिलामाने गुड आफ्टरनून समस्तंकु गुड आफ्टरनून। पूर्व क्लास रे आमे नवम अध्याय विषय किछि पढ़िथिले। एबे पढ़िबा दाक्षिणात्यर सातवाहन साम्राज्य विषय रे। क्लास टी हमर एठू स्टार्ट होबो। पिलामाने पूर्ववर्ती जो भिडियोटी मु यूट्यूब रे अपलोड करिछि नवम अध्याय रो से भिडियोटी लॉन्ग हे जाइछि। ओके, तो आपण माने दया करिकी फुल देखिबा पई चेष्टा करिवे। आउ भिडियोटी जदि आपण मानको भलो लागिबो तेबे भिडियोटी को लाइक शेयर कमेंट एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करिबा पई जमा भूलिबेनी। तेबे देरी न करिके आमे क्लास टी को आरंभ करिबा। चलो पिला माने मन देकी सुनो। पॉइंट टी होछि दाक्षिणात्यर सातवाहन साम्राज्य। ओके, मुद्रा शिलालिपि और मत्स्य पुराण रु सातवाहन साम्राज्य विषय रे अनेक तथ्य मिली थाए। तेबे एही सबरु आमे सातवाहन साम्राज्य विषय रे जानि पारो। मुद्रा शिलालिपि और मत्स्य पुराण रु सातवाहन साम्राज्य विषय रे आमे तथ्य पाई थाउ। एही तथ्य गुडी करू जना जाय जे ख्रीष्टपूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दी रे नर्मदा ताप्ती गोदावरी और कृष्णा नदी मध्यवर्ती अंचल रे सातवाहन साम्राज्य प्रतिष्ठा होइतिला। तेबे पिला माने मने रखिबो सातवाहन साम्राज्य केउंठी प्रतिष्ठा होइतिला ना ख्रीष्टपूर्व प्रथम और द्वितीय शताब्दी रे नर्मदा ताप्ती गोदावरी और कृष्णा नदी मध्यवर्ती अंचल रे सातवाहन साम्राज्य प्रतिष्ठा होइतिला। एही साम्राज्य पूर्व रे बंगोपसागर ठारू पश्चिम रे अरब सागर पर्यंत विस्तृत थिला। तेबे एही साम्राज्य केते दूर पर्यंत विस्तृत थिला ना बंगोपसागर पूर्व रे बंगोपसागर ठारू पश्चिम रे अरब सागर पर्यंत विस्तृत थिला। सातवाहन साम्राज्यर राजधानी नाम थिला प्रतिष्ठान। तेबे पिला माने मने रखिबो सातवाहन साम्राज्यर राजधानी नाम थिला होछि प्रतिष्ठान। वर्तमान यह महाराष्ट्र पौठान नाम रे परिचित। तेबे वर्तमान यह महाराष्ट्र पौठान नाम रे परिचित अटे। पुराण रे सातवाहन मानंकु आंध्र कुआ जाइछि। तेबे पिला माने मने रखिबो पुराण रे सातवाहन मानंकु आंध्र कुआ जाइछि। पुराण अनुଯାयी सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता थिले सिमुक। तेबे पिला माने मने रखिबो वेरी इम्पोर्टेंट जे सातवाहन वंशर प्रतिष्ठाता किए ना सिमुक। से शुंग कान्य शासनर अवसान घटाई एही वंशर प्राधान्य स्थापन करिथिले। तेबे एही शासन बा एही वंशर प्राधान्य स्थापन से करिथिले किए ना सिमुक। तांकर भाई कृष्ण थिले एही वंशर परवर्ती शासक। तेबे तांकर भाईंकर ना कोन थिला कृष्ण। से यांको परे शासक होइथिले। ओके, सिमुकंक परे तांको परे एही वंशर तृतीय राजा सातकर्णी माळव जय करी एही विजयर स्मारकी स्वरूप अश्वमेध यज्ञ करिथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो जे एही वंशर तृतीय राजा किए थिले ना सातकर्णी माळव जय करी कि से अश्वमेध यज्ञ करिथिले। मात्र शक राजा सातकर्णीଙ୍କୁ युद्धरे परास्त करी सातवाहन साम्राज्यर अनेक अंचल दखल करि नैथिले। तेबे शक राजा सातकर्णीଙ୍କୁ कोन करथिले युद्धरे परास्त कर दैथिले एवं सातवाहनर साम्राज्यर किछि अंचल से दखल करि नैथिले। सातकर्णीଙ୍କ मृत्यु परे तांकर राणी तांको दुई जण नाबालक पुत्र मानकर अभिभावक रूपे किछि दिन शासन कार्य चलाइथिले। तेबे सातकर्णीଙ୍କ जेतेबेले मृत्यु हेगला सेतेबेले तांकर राणीଙ୍କର दुई जण नाबालक पुत्र थिले। ओके, ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दीर प्रथम भागरे गौतमी पुत्र सातकर्णी बा द्वितीय सातकर्णी सातवाहन वंशर यश ख्याति को से बढ़ाइथिले। तेबे पिला माने मने रखिबो ख्रीष्टीय द्वितीय शताब्दीर प्रथम भागरे कोन हिछि ना गौतमी पुत्र सातकर्णी बा द्वितीय सातकर्णी सातवाहन वंशर यश ख्याति को बढ़ाइथिले। से शक जवन और पल्लव मानंकु परास्त करी और शक माने दखल करिथिबा अंचल गुडी को छडाई आनिथिले। जे पूर्वरु कोन हिथिला ना शक माने जो सातवाहन
ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦାଖଲ କରିକି ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜର କରିନେଲେ ପୁଣି ଥରେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବାସିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବି ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତେବେ ଗୌତମୀ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ବାସିଷ୍ଠୀ ପୁତ୍ର ପୁଲମାବି ଓ ତାଙ୍କ ପରେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀ ସାତବାହନ ବଂଶର ଯଶ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସମୟରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ସମୟରୁ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଶକ ପଲ୍ଲବ ଓ କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ସାତବାହନମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ନା ରାଜା ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତେବେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ବା ସେ ମେନ୍ ଥିଲେ। ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଦରେ ଭାଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ତାଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଥିଲା ନା ରାଜା ଥିଲେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଦେଶ ଓ ପ୍ରଦେଶକୁ ଜନପଦରେ ସେମାନେ ଭାଗ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ତେବେ ସାତବାହନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟ ଏସିଆ ଓ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଥିଲା। ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ରପ୍ତାନି ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ସାତବାହନମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ତେବେ ସାତବାହନମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ରାଜା ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ଥିଲେ। ବଣିକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫା ଚୈତ୍ୟଗୃହ ଓ ସ୍ତୂପମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସାତବାହନମାନେ ଶକମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟର ସଡ଼କ ପଥର ଉନ୍ନତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାରବେଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କଳିଙ୍ଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହୁଛେ ଏକ ମହାନ ରାଜବଂଶର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା। ଏହି ରାଜବଂଶ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଓକେ, ତେବେ ସେହି ବଂଶର ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ମହାମେଘବାହନ। ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚେଦି ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଚେଦି ଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଏହି ରାଜବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ଓ ଔର ଖାରବେଳ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ମହାମେଘବାହନ ଔର ଖାରବେଳ। ସେ କଳିଙ୍ଗକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ବୀର, ପ୍ରଜା ହିତକାରୀ ଶାସକ ଓ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗୀ ଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ। ଓକେ, ଖାରବେଳ ତେବେ ସେ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ। ଖାରବେଳ ଥିଲେ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ନା ଖାରବେଳ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା ମାତ୍ର 15 ବର୍ଷ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାସନଭାର ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେତେବେଳେ ରାଜା ଖାରବେଳଙ୍କ ବୟସ କେତେ ଥିଲା ନା 15 ବର୍ଷ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫାରେ ତାଙ୍କ 13 ବର୍ଷର ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଓକେ ତାଙ୍କ 13 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱର ବିବରଣୀ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ମାନେ 13 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ କିପରି ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ ଓକେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହିସବୁ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଖାରବେଳ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 40 ମସିହାରେ କଳିଙ୍ଗ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ
ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ତୋରଣ ପ୍ରାଚୀର ଇତ୍ୟାଦି ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହିତ ନଗରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଶୀତଳ ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଓ ଉଦ୍ୟାନ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଇଥିଲେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟଜୟ। ତେବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଦିଗ୍ବିଜୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଖାରବେଳ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭଜକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଖାରବେଳ ରାଜା ଖାରବେଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ କୃଷ୍ଣା ନଦୀ, ଓକେ, କୃଷ୍ଣା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭଜକମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନ କରି ମଗଧ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ମଗଧ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯବନମାନଙ୍କୁ ମଥୁରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିଥୁଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କରିଥିଲେ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପିଥୁଣ୍ଡ ଅଧିକାର କରିବା ସହିତ ସେ ତାମିଲ ରାଷ୍ଟ୍ରସଂଘକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିଲେ। ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦରାଜା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରି ନେଇଯାଇଥିବା କଳିଙ୍ଗ ଜିନ୍ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମଗଧର ରାଜା ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପରାସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ନନ୍ଦରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା କଳିଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ କରିକି ସେ କଳିଙ୍ଗରୁ ସେ ଜିନ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ ମଗଧକୁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ କଳିଙ୍ଗକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ। ଖାରବେଳଙ୍କ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କିପରି ଥିଲା? ଓକେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନ ଅମଳର କେତେକ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ପଦ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମହାମଦ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତେବେ ଖାରବେଳଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ, ଓକେ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ଶାସନର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ମହାମଦ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନଗର ଅଖଦଂଶ ଏବଂ କମ ନାମରେ ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ତେବେ ଏହିସବୁ ନାଁର ଉଚ୍ଚ କର୍ମଚାରୀ କର୍ମ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ହିତ ପାଇଁ ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ସେ ବହୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ଦୁର୍ଗ, ଅଟ୍ଟାଳିକା, ଉଦ୍ୟାନ, ପୁଷ୍କରିଣୀ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଳାଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ସେ ମରାମତି କରି କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ରାଜା ଖାରବେଳ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଠାରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ସେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ରାଜତ୍ୱର ନବମ ବର୍ଷରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜାଣିଛେ, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଖାରବେଳ ଏଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ହିଁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଖାରବେଳ ଜୈନ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସେ ଉଦାର ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମର ଉପାସନା ପୀଠର ସଂସ୍କାର ସାଧନ କରାଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କ ସାମୂହିକ ରହଣି ପାଇଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଳାଇଥିଲେ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନେ ସଭାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ ମିଶିକି, ଯେଉଁଟା ଏହି ସମୟକୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟ, ଚୋଳ, ଚେର ରାଜାମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ
ସଙ୍ଗମ କୁହାଯାଏ। ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ସହରରେ ଏହିପରି 3ଟି ସଙ୍ଗମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇ ସହରରେ ଏହିପରି 3ଟି ସଙ୍ଗମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ସଙ୍ଗମ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନା, ତାମିଲ କବି ଓ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କର ସଭାକୁ ଆମେ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଶତାଧିକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବି ବା ବହୁ କବିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗମରେ ଅନେକ କବିତା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ନାରୀ କବି ଥିଲେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା, ତୋଲ୍କାପିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, ତୋଲ୍କାପିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ତାମିଲ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ସାହିତ୍ୟର ଏହି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକୁ 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବ, ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ତାମିଲ ସାହିତ୍ୟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସଙ୍ଗମ ସାହିତ୍ୟକୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା ଓ ଚଳଣି ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନ୍ୟତମ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା। ସମାଜରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅରିଭାରମାନଙ୍କୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅରିଭାର ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଭଲାଭାର କୁହାଯାଉଥିଲା। ସମାଜରେ ଶିକାରୀ, ମେଷପାଳକ ଓ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଇତ୍ୟାଦି ବାସ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ନା, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବାରର ଆଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଇଟା ତିଆରି ଘର ଓ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ନା, ଧନୀ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଇଟାରେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଘର, ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନେ କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ବା ମାଟି ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଥିଲା। ତେବେ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟର ଜମିଗୁଡ଼ିକ ଉର୍ବର ଥିଲା। ଆଉ ଜମି ଯଦି ଉର୍ବର ଅଛି, ତେବେ ଚାଷ ପାଇଁ ପୁରା ଉପଯୋଗୀ। ଓକେ, ଚାଷ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ତେବେ ଚାଷ ଉପରେ ଅର୍ଥନୀତି ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା। ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଲୋକମାନେ ଗୋପାଳନ, ତାପରେ ଲୁଗାବୁଣା, ମାଛ ଧରା ଓ ବେପାର ବଣିଜ କରି ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ତେବେ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ନା, ସେ କିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋପାଳନ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ନହେଲେ ମାଛ ଧରା ଓ ବେପାର ବଣିଜ କରିକି ସେମାନେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଆନିଆ କଥା, ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା, ବସ୍ତୁ ବିନିମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଓକେ, ତାମିଲ ଲୋକମାନେ ଦରିଆ ପାରି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରୁଥିଲେ। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଜଳ ଜାହାଜରେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ବିଦେଶ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ହେଉଥିଲା। ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ମସଲା, ଗୋଲମରିଚ, ରେଶମ ଆଦି ଜିନିଷ ପଠାଯାଉଥିଲା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଯେ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର ଦେଶକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଠାଯାଉଥିଲା ନା, ମସଲା, ଗୋଲମରିଚ, ରେଶମ ଆଦି ଜିନିଷ ପଠାଯାଉଥିଲା। ଓ ବାହାର ଦେଶରୁ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ତାମିଲ ରାଜ୍ୟରୁ ମସଲା, ଗୋଲମରିଚ, ରେଶମ ଆଦି ପଠାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବାହାରୁ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ନା, ତାମିଲ ରାଜ୍ୟକୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିଲା। ଓକେ, ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏହିଠାରେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟର ଅଭ୍ୟାସର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ଆଶା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ଯାହା ବି କିଛି
ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଓକେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି ବିଷୟର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ରହୁଛି ଏବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।